నమస్తే, నేను గాయత్రి. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాలుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో దట్స్ ద ఏవీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి, ఈ కోర్సెస్ గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఇస్ విత్ us. సో ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, వెల్కమ్ టు ది స్టూడియో. నమస్తే అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటేనే లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్, అలాగే వెరీ వర్తీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని అంటారు. సో దీని ఈ లేబుల్ వెనుక ఉన్న హార్డ్ వర్క్ ఏంటి, కోర్సెస్ విషయంలో మీరు తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటి? డెఫినెట్గా 23 years నుంచి ఇంత లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇంత మంచి పేరు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే అండి, మన దగ్గర చదువుకున్న స్టూడెంట్స్, ఆ స్టూడెంట్స్ ఎంతో బాగా కష్టపడి ఎంత బాగా చదువుకుని మనం అప్పట్లోనే 23 years బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం చేయటం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పోజర్ రావటం, అలాగే చదువుకుంటూనే డబ్బులు ఎర్న్ చేయటం, ఇదంతా కూడా పిల్లల యొక్క కష్టం అండి. సో చదువుకునే టైంలో ఎంత టైం క్లాసెస్కి రావాలి, ఎంత టైం ప్రాక్టికల్స్ చేయాలి, ఎంత టైం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా అకాడమిక్స్ డివైడ్ చేసాం కాబట్టి, అంటే వాళ్ళకి ఒక టైం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం వాళ్ళ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వటం, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవటం, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం. అది సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు డూ అనమాట. ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం. అఫ్ కోర్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ ఉంటుందండి. ఆ సిలబస్తో పాటు ఈ ఎక్స్ట్రా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు అంటే అండి, ముఖ్యంగా స్టూడెంట్కి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, అంటే ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలి. దాంతోపాటు ఇండస్ట్రీకి పంపించి ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసినప్పుడు అతనికి 2 సంవత్సరాల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుందండి. అంటే ఏ కంపెనీలో అయితే తను చేస్తున్నాడో ఆ కంపెనీ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికీ అకాడమిక్ సర్టిఫికేట్, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉండటం మూలంగా, ప్లస్ ఆన్ హ్యాండ్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఆన్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటం మూలంగా స్టూడెంట్కి వెంటనే ఉద్యోగం. ఆ ఉద్యోగం కూడా మేము ఎంత బ్రహ్మాండంగా ప్లాన్ చేస్తామంటే అండి, స్టూడెంట్ మా దగ్గర ఉండి 3 years చదువుకున్న సమయంలో ఎంతైతే తను ఖర్చు పెడుతున్నాడో, పూర్తిగా చదువు కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాడో అంతా 1 సంవత్సరంలోనే తనకి వచ్చే ప్యాకేజ్ రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో మేము 3,60,000 టోటల్గా 3 సంవత్సరాలకి తీసుకుంటే ఫీజు, ఆ 3.5 లక్షలు 1 సంవత్సరంలోనే స్టూడెంట్ సంపాదించాలి అన్న ఉద్దేశంతో స్టూడెంట్కి 3.5 లక్షల రూపాయలు తక్కువ కాకుండా అతనికి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ హార్డ్ వర్క్ అండి. అండ్ సెకండ్లీ ఇండస్ట్రియల్ రిక్వైర్మెంట్, అండ్ ఆ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ని మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, అలాగే స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నాం. దాని మూలంగానే స్టూడెంట్కి అంత మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. అలాగే వాళ్ళ దాకా 23 yearsలో వీ డింట్ ఫెయిల్ టు గివ్ ప్లేస్మెంట్ టు ఎనీ స్టూడెంట్ అండి హూ మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్. 85% అటెండెన్స్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, అటెండెన్స్ ప్లేస్ వెరీ కీ రోల్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అండి. అంటే ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లాగా మన కాలేజ్ ఉండదు, ఇది ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అనమాట. బీబీఏ చదివినా, బీకామ్ చదివినా, బీఎస్సీ చదివినా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినా, ఇవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కింద ట్రీట్ చేసి చదువు, ప్రాక్టికల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీషు, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, అలాగే ఎవరికి కావాల్సిన ఫీల్డ్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి హోటల్ సైడు, హాస్పిటాలిటీ సైడు, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి హాస్పిటల్స్, బీబీఏ వాళ్ళకి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సైడ్, ఫైనాన్షియల్ సైడ్, అలా ఎవరు రిలేట్ అయిన ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళని పంపించి వాళ్ళకి మంచి ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం మూలంగా స్టూడెంట్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా సెటిల్ అవుతున్నారండి. కాలర్ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు, రుక్సానా గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే రుక్సానా గారు. సార్, పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ప్లేస్మెంట్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి సార్? వెరీ గుడ్ రుక్సానా గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. యాక్చువల్గా ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు కొంచెం సంకోచిస్తారు, అంటే ఆడపిల్ల హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతాను అంటే కొంచెం సంకోచిస్తారు. ఫస్ట్ కారణం, ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రతి పేరెంట్, ఆడపిల్ల పేరెంట్ ఎస్పెషలీ మమ్మల్ని అడిగే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏమండి పాప హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే
ఓన్లీ హోటల్స్లోనే జాబ్స్ వస్తాయా, అదర్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయా? ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ కొంచెం మొహమాట పడుతూ అడుగుతారు, ఏమండి హోటల్స్లో జాబ్ చేయాలి అంటే కనుక ఎలాంటి హోటల్స్, ఆ హోటల్స్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందా, ఆడపిల్ల కదా మాకు కొంచెం భయంగా ఉందండి అంటారు. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు అడుగుతారండి మమ్మల్ని. ఇది చాలా జనరల్గా ఒక ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు వచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ తర్వాత కానీ 12th తర్వాత కానీ 12th ఈక్వలెంట్గా ఏ కోర్స్ చేసినా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదవచ్చండి మన దగ్గర. ఇది BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 3 సంవత్సరాలు రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఎనీ అదర్ BA, BCom, BSc అలాగే ఇంజనీరింగ్తో సమానమైన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది 3 years ఉంటుంది. 3 yearsలో 6 సెమిస్టర్స్. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. అక్కడి నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా హైయర్ స్టడీస్కి అంటే మీరు పీజీ చేయాలన్నా, మాస్టర్స్ చేయాలన్నా, ఆఖరికి ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా మీకు ఎలాంటి అడ్డంకి ఉండదు. బికాజ్ ఇట్స్ రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదండి, ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్ అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఎయిర్లైన్స్ కానీ, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా ఆడపిల్లలకి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి జాబ్స్ వస్తాయండి. బికాజ్ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే ప్రొఫెషన్లో ఉంటారు. అంటే PROస్గా కానీ, లేకపోతే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా కానీ, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్గా కానీ, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా కానీ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి అన్ని ఏరియాస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. ఇకపోతే హోటల్స్లో వర్క్ చేసే ఆడపిల్లలకి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కొంచెం భయపడతారు. మన దగ్గర చదివిన పిల్లలు 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్, విదేశాల్లో అయితే 7 స్టార్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారండి. దానికంటే కింద ప్లేస్మెంట్ అసలు ఉండదు ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషలీ. అంటే 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే పార్క్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ, ITC కోహినూరు, ITC కాకతీయ, ఇలాంటి హోటల్స్ ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చాలా పెద్ద అంటే కంపెనీస్ లాగా అండి, బ్రాండెడ్ హోటల్స్ అనమాట. వీటి కింద హయత్ కింద దగ్గరగా 500 హోటల్స్ ఉంటాయి. ITC కింద దగ్గరగా 1000 హోటల్స్ ఉంటాయి. అలాగే తాజ్ కింద దగ్గరగా 1000 హోటల్స్ ఉంటాయి. అలాగే నోవాటెల్ అది ఎకార్ గ్రూప్ కింద ఉంటుంది. ఎకార్ గ్రూప్ కింద 5000 హోటల్స్ ఉంటాయి. సో ఇలాగ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రూప్ ఆఫ్ చైన్ హోటల్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా ముఖ్యమండి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ. ఆడపిల్లలకి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఒక్కచాట కొంచెం హోటల్లో బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చిందండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్రాండ్కే బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. అందుకనే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారని. నథింగ్ లైక్ ఎనీ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసినట్టే హోటల్ కూడా వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారండి ఆడపిల్లలు. మైక్రోసాఫ్ట్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారు, గూగుల్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారు, అలాగే పార్క్ హయత్లో వర్క్ చేస్తారు, తాజ్ కృష్ణలో వర్క్ చేస్తారు, ITC కోహినూర్లో వర్క్ చేస్తారు. నథింగ్ డిఫరెన్స్ అండి. సో ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీలోనే వర్క్ చేస్తారనుకోండి, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ పరంగా 100% చాలా బాగుంటుందండి. శ్రీకాంత్ గారు మరొక కాలర్ ఉన్నారు. శ్రీజ గారు వరంగల్ నుంచి. హలో చెప్పండి శ్రీజ గారు. హలో మ్యామ్, నేను BBA చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే శ్రీజ గారు. BBA మీద ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా సార్ మీ కాలేజ్లో? ఓకే, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అమ్మ. ఇప్పటిదాకా లాస్ట్ 23 yearsలో ఆల్మోస్ట్ 85% పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో సక్సెస్ఫుల్గా మనం ముందుకు రాగలిగాం. లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకు కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే మీకు ట్రైనింగ్ అంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీరు 2 months ట్రైనింగ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్స్ లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇవ్వగలుగుతాం. వీఆర్ సూన్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో ఫర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ BSc స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. అయితే ఈ సంవత్సరం మనం BSc AI అండ్ డేటా సైన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఆల్రెడీ విదేశాల్లో చాలా ఆర్గనైజేషన్స్తో మనం టైఅప్ అయ్యాం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కోసం, పర్టికులర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడూ కూడా స్టూడెంట్స్ని విదేశాలకు పంపించాలి, విదేశాల్లో సెటిల్ చేయాలి, విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలి అని చెప్పి తాపత్రయపడతాం. ఎందుకు అంటే ప్రతి ఇంట్లో నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకి అంటే మన దేశం కంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ అమెరికా కానీ, యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా
ఆస్ట్రేలియా కానీ, సౌత్ ఆఫ్రికాలో కొన్ని కంట్రీస్ కానీ, లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్కి కానీ వెళ్తే మీరు మన ఎకానమీ కంటే కూడా ఒక 4-5 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తారు. అంటే వర్క్ చేసేది 24 days 25 days మంత్కైనా మన ఇండియాలో ₹1,00,000 సంపాదిస్తే 24-25 daysకి, అక్కడైతే కనుక 3 లక్షలు 4 లక్షలు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మీరు మీ ఖర్చులకి సరిపడా ఉంచుకొని మీరు మిగతా డబ్బులు ఇంటికి పంపిస్తారు కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సొసైటీలో చాలా అప్లిఫ్ట్ అవుతారు. ఎస్పెషలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఇవాళ రోజున పిల్లల మీద చాలా ఆధారపడతారు. పిల్లల్ని బాగా చదివించాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్తుతో పాటు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా కొంచెం ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇలా తల్లిదండ్రులు, మిడిల్ క్లాస్లో ఉండే తల్లిదండ్రులకి, బిలో మిడిల్ క్లాస్లో ఉండే తల్లిదండ్రులకి మా పరంగా మేము చేసే సహాయం అవ్వచ్చు, లేకపోతే మా బాధ్యత అనుకోండి. మేమేంటంటే ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ అయితే 100% ఏ కోర్స్ చదివినా మా కాలేజీలో ఏ కోర్స్ చదివినా 100% జాబ్ ఇప్పిస్తాం. అదే విదేశాల్లో కూడా మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ని విదేశాలకి ఇందాక నేను చెప్పిన కంట్రీస్లో ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. లాస్ట్ 23 years నుంచి ఇదే చేయటం మూలంగా ఆల్మోస్ట్ 27,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీలో నుంచి పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే దాంట్లో 12,000 మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. అక్క చెల్లెలకి బ్రహ్మాండంగా మంచి పెళ్ళిళ్ళు చేశారు. తమ్ముళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళని బాగా చదివించారు, వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలిగారు. సో అలాగా ఫ్యామిలీని చాలా అప్లిఫ్ట్ చేస్తారు. సో అందుకనే మా దగ్గరికి చాలామంది ఇలాంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తారు. వచ్చి జాయిన్ చేసి విదేశాల్లో జాబ్స్ ఇప్పిస్తారా అని అడుగుతారు. డెఫినెట్గా 85% అబోవ్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళకి ఇండియాలోనే కాదు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడానికి కూడా మా సహాయశక్తిలా ప్రయత్నించి అందరికీ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. శ్రీకాంత్ గారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఏదైనా కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఇమీడియట్గా ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి వాళ్ళే క్లియర్గా మొత్తం చూసుకుంటూ ఉంటున్నారు. సో ఆ తర్వాత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఆ కోర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. సో దాని వైపు నుంచి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటుంది? డెఫినెట్గా అండి, ఇవాళ రోజున ప్రతి స్టూడెంట్కి ఈజ్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ పర్సనాలిటీ, హిజ్ ఓన్ యాటిట్యూడ్, అలాగే తన సొంత ఇష్టాలు కూడా అనమాట. అంటే చిన్నపిల్లలే అంటే 10th పాస్ అయిన తర్వాత, ఇంటర్ పాస్ అయిన తర్వాత, డిగ్రీ పాస్ అయిన తర్వాత అసలు నేను ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి, అంటే ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో సెటిల్ అవ్వాలి, ఎలాంటి ఉద్యోగం చేయాలి, నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఆ ఏజ్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నారండి. అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ డిసిషన్స్ కూడా. ఒక 20 years బ్యాక్, 30 years బ్యాక్ పేరెంట్స్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది పిల్లల మీద. కానీ ఇవాళ రోజున వైస్ వర్సా అండి, పిల్లలు చెప్పింది తల్లిదండ్రులు వింటున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ. పిల్లలకి ఇష్టం లేని చదువు చదివించే కంటే పిల్లలకి నచ్చి ఇష్టపడే చదువు చదివిస్తే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకి ఇష్టమైన కోర్సెస్ చదివిస్తున్నారు. అందుమూలంగానే లాస్ట్ 10 yearsలో యూజీసీలో కూడా చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయండి. అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్లో కూడా ఏదైతే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ కమిషన్ కింద రన్ అవుతాయో, ఈ కమిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి కోర్సుని కూడా, అంటే పిల్లలు ఏ కోర్సుని అయితే ఇష్టపడుతున్నారో ఆ కోర్సుని డిగ్రీ లెవెల్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఇవాళ రోజున ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవ్వచ్చు, చాలా కోర్సెస్ని లైక్ అంటే ఇంజనీరింగ్లో ఉండే కోర్సెస్ని కూడా తీసుకొచ్చి డిగ్రీ లెవెల్లో ఇస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీఎస్సీ ఏ అండ్ డేటా సైన్స్ ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు 3 years డిగ్రీలో చేయొచ్చు. అలాగే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ, డిజైన్, అలాగే ఏవియేషన్, ఇలా చాలా యూనివర్సిటీస్ ఇవాళ రోజున వీటిలన్నిటికీ డిగ్రీ లెవెల్లో ఇస్తున్నారండి. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అంటే డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ ఇంతకుముందు డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి. అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్రోగ్రామే, కానీ ఇవాళ రోజున దీన్ని చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ నడుపుతుంది. కాబట్టి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివిన పిల్లలకు కూడా బీకామ్ అవ్వగానే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తున్నాయి. సో మేమేంటంటే పిల్లలకి డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఇష్టాలను బట్టి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ని బట్టి ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసి వాళ్ళకి ఒక కోర్సు మేము చెప్తామండి. స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఆ కోర్సు నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు పలానా కోర్సు చేయాలని ఉందంటే కనుక వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ స్టూడెంట్ పెరిగిన వాతావరణం, అతని యాటిట్యూడు, అతని యొక్క అడ్వాంటేజ్, అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. అంటే ఒక ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. కొంతమంది పుస్తకంలో నుంచి బాగా చదివి ఎగ్జామ్ రాయగలరు, కొంతమంది పుస్తకం చూడకుండా
గుర్తుపెట్టుకోకుండా టీచర్ చెప్పింది వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని రాయగలరు. కొంతమంది ఎంతో బాగా నేర్పిస్తే కానీ నేర్చుకోలేరు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రాక్టికల్స్ చాలా బాగా చేస్తారు. సో అలాగా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీకి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్, డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అలా స్టూడెంట్ని మనం కూడా చాలా అతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని ఆ కోర్స్ చెప్పాలండి. అందుకనే మా డైరెక్టర్స్, మా ప్రిన్సిపల్స్, మా హెడ్స్, దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈస్ టేకింగ్ అడ్మిషన్. జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి నేను పలానా కోర్స్లో జాయిన్ అయిపోతానంటే అడ్మిషన్ ఇచ్చేయండి. ఆల్మోస్ట్ 15 minutes నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా అతనితో టైం స్పెండ్ చేసి ఆ స్టూడెంట్తో మాట్లాడి ఈజ్ ఈ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకునే పిల్లలు చాలా కామ్ గోయింగ్ ఉండాలి, చాలా పేషెన్స్ అంటే సహనం చాలా ఎక్కువ ఉండాలి, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి. అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే వాళ్ళు ఏదో ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి రావాలి, ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడాలని చెప్పట్లేదు. ఈవెన్ దో దే కమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం, వీ కెన్ ట్రైన్ దెమ్. మనకు ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్పిస్తాం, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడేటట్టు నేర్పిస్తాం. కానీ తెలుగు కూడా కమ్యూనికేట్ చేసే విధానం బాగుందా, అంటే అతను ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం బాగుందా, మాట్లాడే పద్ధతి బాగుందా, ఎదుటి మనిషికి నచ్చుతుందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. సో అందుకని చెప్పి కమ్యూనికేషన్ అంటున్నాను అనమాట. అలాగే పర్సనాలిటీ, అది కూడా హైట్ ఉన్నాడా లేకపోతే షార్ట్గా ఉన్నాడా అని కాదండి. ఎలాంటి పర్సనాలిటీ, ఎలాంటి అంటే హైట్ వెయిట్ ఉన్నా అతను చూడంగానే అతను ప్రజెంటబుల్గా ఉన్నాడా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వేసుకునే బట్టలు బాగుంటున్నాయా లేదా, బట్టలు కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ బట్టలు అని కాదండి, ప్రజెంటబుల్గా ఉంటున్నాడా లేదా అని చెప్పి, సో నీట్గా కనపడుతున్నాడా, అలాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అలాంటి మెయింటైన్ చేసే పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి చాలా సూట్ అవుతారు. మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న పిల్లలు, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్న పిల్లలు మేనేజ్మెంట్కి చాలా సూట్ అవుతారు. అదే మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, అంకెల్ అంటే చాలా ఇష్టం, అంకెల్ మీద చాలా పట్టు ఉంటుంది, అలాంటి పిల్లలు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. అలాంటి పిల్లల్ని అక్కడ పెట్టాలి. అలాగే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు. డాక్టర్ అవ్వలేకపోయినా వాళ్ళు డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీకి ఎలా సర్వీస్ చేయగలరో అలాంటి పిల్లల్ని బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్లో పెట్టాలి. సో ఇలా స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి, అతని యాటిట్యూడ్ని బట్టి మనం కూడా స్టూడెంట్కి మనం కన్విన్స్ చేయగలగాలి. Right. Thank you so much, Srikanth Shastri garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.